അപ്പോൾ തുടങ്ങല്ലേ? ഞാൻ തുടങ്ങാം. ലൈക്ക് PCOD ഉണ്ട്, വണ്ണം ഉണ്ട്, നമ്മളെന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ? ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ റെസ്പെക്ട് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ വെരി മച്ച്. വെൻ എവർ വി ഗോ ടു ദം, വണ്ണം കുറവച്ച് ദേ ഡോണ്ട് ടെൽ യു ഹൗ. ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാറ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കുക എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ആയാലും ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് സെർച്ച് ഫോർ മൈ ഫാദേഴ്സ് ലവ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ. ഞാൻ ആകെ നോക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ. അവർ ഫാമിലി മോൾഡ്സ് അസ്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹീൽ ഓർ ബ്രേക്ക് അസ്. ദർ ഇസ് മദേഴ്സ് ബ്രോ. കാണുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് ഡാം, ഇങ്ങനൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. വർക്ക് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞുണ്ട്, ഫാമിലി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ കം ഫോർ ദെയർ വർക്കൗട്ട്. Hello, this is Justin George and welcome back to Life as a Crash Course. Today we have a very special guest with us. To the world, she's known as Coach Hiba. To me, she's a very sweet girl. She has been through a lot since her early childhood days and this has been a healing journey for her. Today, let's hear it straight from her. Life is a crash course. No grades, no rules, just lessons from the ride. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ തുടങ്ങുന്നത്. Yeah. അപ്പോൾ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ഹിബ, ആരാണ് ഹിബ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റോറി? Okay, so story ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്. But yeah, before we get to that, currently I am an entrepreneur, so I run my own coaching business. Okay. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് കോച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് for women. ഓക്കെ. Yeah, and it's Dubai based. Other than that, for backup history എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ from where did this entire coaching thing happen? It started from my own body. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് for my own physique. Okay. So it kind of made me question how I can help out other women at some point. And this is how I The was coaching thing has come into being. Yeah. Okay. അപ്പം if I may ask, where did this all start? Like if you go back to your childhood, you did mention that physique was important to you. Yeah, it was But always. if you look back at your childhood, what was that like? Was there some streak in your life that led to this path of yours? Yeah, of course. So childhood മുതലേ, to be honest, I had a very bad relationship with my own body. Okay. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി യങ് ഏജ് കൺസേണിംഗ്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടോക്ട് അബൌട്ട് എനഫ് ഓൾസോ ഫണ്ണിലി. മിക്ക പിള്ളേരും ഗോ ത്രൂ എന്നൊരു കാര്യമാണിത്. സോ പേഴ്സണലി ഫ്രം ദി ഏജ് ഓഫ് 7 or 10 I guess. So it almost started off not just because of food, it's basically because I was molested like when I was 7. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it takes time for you to like your body, like അത് കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ small feeling of worth for yourself. It kept on going, and this series of especially I think before 18 aanu mostly my entire history with my body just changed. Like it looked disgusting. Okay. So it's like ആ ഒരു ഏജ് മുതലേ it just kept going, and by the time I was 16, like I mentioned, I was raped, and after that കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും it got worse with my body. അപ്പോൾ the only way out was eating. നമുക്ക് കഴിച്ച ഫീലിങ്സ്. Your coping mechanism was Yeah, of course. അപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അതാണ്. വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, വെൻ യു ആർ സാഡ്, യു ആർ ഹാപ്പി, വോട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് എ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. ബട്ട് മൈ ഹൗസ് വാസ് എൻ ആൽമണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ലൈക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ വെൻ എവർ ഐ ഗെറ്റ് ഫുഡ്, ഇറ്റ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് ടു മീ. ലൈക്ക് ഫുഡ് വാസ് മൈ ലവ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കെപ്റ്റ് ഗോയിങ്. So never ever happy with my body. Either I'm too skinny, too fat, and other than that, schoolum bullying on because I was never in shape. Okay. College bullying on because I was never in shape. So let's just say it kept on going up until I reached 20. Okay. അതുവരെ my body was not my body. Like it's കാണുമ്പോൾ തന്നെ it's like foreign species. You felt disassociated. വെരി ഡിസോസിയേറ്റഡ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ യു ഫീൽ ദ ഏർജ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. നോ, എനിക്ക് അത് 20 വരെ വന്നിട്ടില്ല. 20 വരെ ഐ നെവർ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ സെൽഫ്. ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും ഐ നെവർ പോസ്റ്റഡ്. പ്രിറ്റി മച്ച് മൈ സോഷ്യൽസ് വാസ് ലൈക്ക്, പിന്നെ ഐ യൂസ് ടു യൂസ് ദ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നി ആക്കുമായിരുന്നു. So many things. So I would say this was one of the main reasons why my hate to my body started. പിന്നെ it became food. ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ അങ്ങനെ പോയി ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് 20 ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബോഡി കണ്ടിട്ട് this is mine now. I took ownership of it by working out, getting myself to become better.
So, okay, you did talk about two various serious things. Yeah. You were violated at a very young age. Yeah. Back then, did you understand what was going on? I mean, no. But I just knew that it felt off. Okay. നമുക്കൊരു സെൻസേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പാർട്സ് ടു ബി ടച്ച്ഡ് ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വെൻ അഗൈൻ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ദ 16th ഇവൻറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് സമ്മൺ ഹു വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മീ ആൻഡ് ഹു ഐ സോ ആസ് ഒരു യുനോ ഒരു ഫാദർലി രീതിക്ക് നോട്ട് മൈ ഫാദർ ബട്ട് ഒരു ഫാദർലി രീതിക്ക് വെച്ച ഒരാളായിരുന്നു സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഓൾസോ ഹി ഓൾസോ യൂസ് ടു ബോഡി ഷെയിം മീ ഫണ്ണിലി ഇനഫ് but turns out he itself violated my body, so it never made sense to me. Have you ever opened up about this to anybody else? I mean, right now, yeah, of course. Varshangalayittu no, this is the first year that I am finally like, you know, opening up about everything that's went down. അതിന് മുന്നേ not really, because it's kind of embarrassing in നാട്ടിലത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ these things are shut down. There's a lot of taboo on it. Yeah, of course. And victim shaming. വിക്ടിം ഷെയ്മിങ് അല്ലെങ്കിലും കാണും വാട്ട് വർ യു വെയറിങ് എന്താണ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 7 ഐ ഡോണ്ട് ഇവൻ റിമെമ്പർ എന്തോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഈവൻ 16 വന്നപ്പോൾ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ഇറ്റ് വാസ് ചുരിദാർ ദാറ്റ്സ് ദ ഫണി തിങ് സോ ഇറ്റ് വാസ് നെവർ അബൌട്ട് ദ ഉടുപ്പ് What you were wearing or about you itself? No, it was never about me. When did you understand you have a unhealthy relationship with food? It somehow maybe subconsciously became your best friend. Yeah, of Your coping mechanism, Yeah, your comfort Yes, bubble. yes. അത് അൺഹെൽത്തി ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി? ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഐ നെവർ ന്യൂ ഈ കാലറീസ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പണ്ടേ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ സോ ഓൾ ഐ ന്യൂ ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ ആൽമണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സോ ഈ സ്നാക്സ് കിട്ടത്തില്ല ന്യൂട്ടല്ല അത് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ക്രേവിങ്സ് സോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദേ വുഡ് ബ്രിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ കൊതിയാണ് peanut butter, none of this was there growing up, so This was restricted consciously? kind of because they were always scared of vannam vekkyo ennullൊരു പേടിയിൽ you know how again Indian households they are always like നമ്മുടെ ഫുഡ് നല്ലതാ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി ഈ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ ജങ്ക് ഫുഡാണ് യാ സോ ഇത് കാരണം ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് വെയിറ്റ് ആരിലൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവരാനോ മുട്ടയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പിന്നെ ദ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് വാസ് വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് യൂണി Okay. സോ കോളേജ് നാട്ടിലായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ല ഐ സ്റ്റഡി ഹിയർ ടിൽ 12th നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് മൈ ഫ്രീഡം പൈസ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല സോ ഐ ആം ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ പല പരിപാടികളും മൈൻ ഇസ് ഫുഡ് സോ ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇന്നെന്താ ഓർഡർ ചെയ്യുക ഇന്നെന്താ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ദിസ് മറ്റേ ഓൾ ദ ഡെലിവറി ദിസ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ജിയോ മാർട്ടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യും ന്യൂട്ടല്ല നൂഡിൽസ് അത് ഇതൊക്കെ സോ ഐ ഏറ്റ് ടു മൈ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടൻറ്റ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് കെയിം വിത്ത് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് മീ ഗെയിനിങ് ലൈക്ക് 20 kilos 3 മാസത്തിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ലാൻഡഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഐ വാസ് നെവർ ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ടു മീ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വഷളായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദിസ് അഗൈൻ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടായി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ദ എസ്തെറ്റിക് ഗ്രാം ഗേൾ ഫോർ ദം പ്രോബബ്ലി ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ took time to figure out what went wrong പിന്നെ PCOD ഡെവലപ്പായി ഇതും സോൾവ് ആക്കണം അവിടെ പീരിയഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം സോ മെനി തിങ്സ് ഐ വാസ് ലോസ്റ്റ് Okay. യു ഗെറ്റ് ടു എ പോയിന്റ് വെർ യുവർ ലൈക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെൻ ദിസ് ഇസ് ദ സോൾ റീസൺ വൈ ദിസ് കോച്ചിബ തിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കെയിം ബിക്കോസ് ഐ ഡidn't have anyone to look up to back then ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ മോസ്റ്റ്ലി അഗൈൻ വെരി ഗുഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ പേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ വണ്ണം കുറയും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ക്രാഷ് ഡയറ്റ്സിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ഞാൻ ഐ ഹാവ് പലതും ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ജ്യൂസ് കീറ്റോ ദിസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ദി എപ്പിറ്റം ഓഫ് ക്രാഷ് ഡയറ്റ്സ് ഫ്രം ദി ഏജ് ഓഫ് 12 സോ ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് മാത്രം ഒരാഴ്ച തിന്ന ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഉണ്ട് it's done for but once I reached college I didn't know what to do with this like when I look at it looked like a gunk to me I was like what the hell do I do ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടേ കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് മറ്റേ തോട്ട് പലതും ഇങ്ങനെ വരും ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ എ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓൾസോ ബട്ട്
thankfully I kind of figured out my own way. I would say it took time. കാരണം initially ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് my first this thing was starve. I'm like PCOD ഉണ്ട്, വണ്ണം ഉണ്ട്, നമ്മളെന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ. ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ റെസ്പെക്ട് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ വെരി മച്ച്. ബട്ട് ദ ഗൈനോസ് നാട്ടിൽ ഫീമെയിൽ ഗൈനോസ് നാട്ടിൽ whenever we go to them, വണ്ണം കുറവച്ചേ they don't tell you how. I don't know if you've personally experienced it. എസ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് മയമെങ്കിലും ഉണ്ട്. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ടു കേരള ദേ ഓപ്പൺലി ഷെയിം യു. സോ ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാറ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കുക എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. ഐ എം ലൈക്ക് സർജറി അത് ഇത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയാണ്. ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാവ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ ആ ഗെയിൻ ചെയ്ത 20 കിലോ 3 months കുറച്ചു. ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി വെൻ യു പുട്ട് ഇറ്റ് 5 kg ഇസ് ദ അറ്റ്മോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മാസം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹെൽത്തിലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അൺഹെൽത്തി കൈൻഡ് ഓഫ്. സോ ഇമാജിൻ 20 kgs in 3 months. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി പ്യുവർ സ്റ്റാവേഷൻ. വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും ആൻഡ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കും. How did it affect your health? ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ലോണം എഫക്റ്റ് ആയി. മസിൽ മാസ് പോയി, ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല, ശരീരം വീക്കായി, പിന്നെ കുഴങ്ങി വീഴുന്നു. എക്സാം ഹോളിൽ ഞാൻ കുഴങ്ങി വീണു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ മീ. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി. ഇവർ ഈ ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്കിന്നി ബോഡി ഹെൽത്തി അല്ല. ബിക്കോസ് 20 ആയപ്പോൾ ഐ വാസ് ഡാം ലൈക്ക് വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട് മോഡൽ. ഓക്കെ, കാരണം അത്രയും മെലിഞ്ഞു. ബട്ട് ആം ഐ ഹെൽത്തി? നോ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വർക്ക്സ് എല്ലാം പോയി കിടക്കുക, ശരീരം പോയി കിടക്കുക. എനിക്കൊരു സാധനം പൊക്കാനുള്ള നത്തിങ് ഇസ് ദർ. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ റിയാലിറ്റി ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഈറ്റ്. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ദിസ് ഇസ് ഈവൻ മോർ വേഴ്സ് ബിക്കോസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വാഷ്റൂം സിറ്റുവേഷൻ. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഈറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ വാസ് ബ്ലെയിമിങ് ദറ്റ് ഐ എം ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്. അഗൈൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് അനദർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് നൗ ലെറ്റ് മീ ഡു സംതിങ്. ഇത് നടക്കത്തില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഐ വിൽ ലൈക്ക് പ്യൂക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓർ ഐ വിൽ ഹാവ് ലൈക്ക് എ ലൂസ് മോഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിമാഫിൻ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലാക്സറിവ്. സോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് എവറി മോർണിംഗ്. ആൻഡ് ഞാനത് കഴിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഐ വുഡ് ഹാവ് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ പ്യൂക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൾസോ ആൻഡ് ദെൻ വാഷ്റൂമിൽ അല്ലെങ്കിലും പോവും. Then this kept repetitively happening to the point where I realized that bro, it's not normal. Because my gut started like reflecting back. Body anangunnilla. Then to the point where I couldn't wake up to get to college. It got that bad. അപ്പോൾ കോളേജിലാണെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലെ ആൻറ്റിമാരായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വേറെ ലൈക്ക് അയ്യോ മോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, പഠിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ബട്ട് നോ വൺ നോസ് ദിസ് ഇസ് ദ അവസ്ഥ. യാ. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ. ലൈക്ക് അന്നൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ആക്ച്വലി. And it was a misunderstanding between me and my best friend, but it turned so huge that I became the black sheep of the college, I mean, of the class. So ആരും പറഞ്ഞു തരാനുമില്ല, ഹിബ ഒന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. സോ ദിസ് വാസ് സംതിങ് ഐ ഹാഡ് ടു സോർട്ട്. ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ ഈ ആ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ദെൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ പോന്നു, ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോന്നു. ആൻഡ് ഐ എം സീയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ മസിൽ മാസ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം. അപ്പം മൈ ബുദ്ധി വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് കഴിച്ചാൽ മതി, മസിൽ മാസൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കട്ടെ. So I started training. Weight training? Yeah, of course, weight training. കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ യുൾ ഡു എനിത്തിങ് ജസ്റ്റ് ടു ഈറ്റ്. നമ്മുടെ കഴിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം, കഴിച്ചിട്ട് വണ്ണം വെക്കാം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നി ഗേൾസ് ഒക്കെ കുറേ കഴിക്കുന്നു, എന്തായി വണ്ണം വെക്കാത്ത. നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു വിവരവും ഇല്ല, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. സി ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ വുമൺ, ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു ഡു യു ഹാവ് എനി വിവരം അബൌട്ട് ദ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി? up until ഒരു ഫ്യൂ പേജസ് കണ്ടു കാണും പ്രോബബ്ലി. ആൻഡ് ദോസ് മൈ ബി ഓൾസോ മെയിൽസ് when you think of it, right? അപ്പോൾ അതാണ്. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നാട്ടിലത്തെ ഏതൊക്കെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നോക്കിയാലും മോസ്റ്റ്ലി മെൻ, സം വിമൻ. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇല്ല. ഐ എം നോട്ട് ഷിറ്റിംഗ് ഓൺ ദം, ദേ ആർ വെരി അമേസിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഡു. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ബ്രോ ഐ നീഡ് ടു ഫിഗർ ദിസ് ഔട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. There is a gap. There's a huge gap, and this is something that no one talks about. And actually we can come into it later also, but it's so huge that എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം, they're so lost about this ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തോടില്ല. ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ലോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. സോ അത് പയ്യെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കുറേ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ കഴിച്ച് വീണ്ടും വണ്ണം വെച്ചു, വീണ്ടും ഈ ബൾക്കിംഗ് എന്താ, കട്ടിങ് എന്താ, ഡെഫിസിറ്റ് എന്താ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. കുറേ ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വിത്ത് മൈ ഓൺ ബോഡി. ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി നമ്മൾ പറയത്തില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഐ എം ദ റാറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ കാലറീസ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കാലറി ഭ്രാന്തായി. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം. സോ ഇറ്റ്സ് നോ വൺ ടെൽസ് യു.
ഓണസ്റ്റ്ലി ആരും നാട്ടിലൊന്നും എടുത്ത് പറയാനില്ല. അതായത് ഹേ ഹിബ യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് സമ്മൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് ഒന്നും പറയാം. ദർ അപ്ലോഡിങ് മെലിയുന്നതിന്. സോ വണ്ണം ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഐ വാസ് ഫണ്ണലി ഹെൽത്തിയർ. PCOD ഉണ്ടായിരിക്കാം, മെലിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് PCOD ഉണ്ട്, എൻ്റെ പീരിയഡ്സ് വന്നിട്ടില്ല. സോ ദിസ് വാസ് നെവർ അബൌട്ട് ദ ഫാറ്റ് പ്രോബബ്ലി, ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വണ്ണം കൂടിയ ടൈമിൽ വേ ഹെൽത്തിയർ, ഐ എം ഏബിൾ ടു ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റഫ്, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ആരോഗ്യം പോലും മെലിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ടാബു ഓഫ് മെലിഞ്ഞിട്ടും വണ്ണവും, ഐ ഹേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഷിറ്റ്, ഐ ഓണസ്റ്റ്ലി വിഷ് ഐ വാസ് ഫാറ്റ് അഗൈൻ. കാരണം അനങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് മസിൽ മാസ്, ബോൺ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോണിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഫോമും ടെക്നീക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ എവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പം വാട്ട് ഡിഡ് യു റിലൈ ഓൺ? പ്യുവർലി വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നോക്കി, ഐ വുഡ് ലിറ്ററലി താങ്ക് a few of them because they were my go-to. നാട്ടി വെച്ചിട്ട് it was weird for people to see that a girl is weight training. I don't know, probably കൊച്ചി ആ ഏരിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് I'm in Kollam personally. So over there they needed to go through exposure therapy to see that, you know, okay, ഒരു പെണ്ണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് and she's not doing the 2 kg വെച്ച് ഇങ്ങനെ she's actually lifting. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് people are like, അയ്യേ ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ, മൈ ഗോഡ് ഇവള് ഭയങ്കര ബൾക്കി. ദേ ആർ ഹെൽത്തി ദംസെൽസ് ബ്രോ. ഇതാണ് ഈ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം. കാരണം ഈ ആണുങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടിയിൽ നൺ ഓഫ് ദ വുമൺ ഡു എനിത്തിങ്. ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പേടിയാ. നാട്ടിലത്തെ ഇപ്പോഴും പല അമ്മമാരും ഉണ്ട് ഹൂ ടെക്സ്റ്റ് മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടെല്ലിങ്, മോളെ എനിക്ക് പേടിയാ ജിമ്മിൽ പോവാ, ആൾക്കാരെന്താ. ഐ എം ലൈക്ക്, ആൻഡ് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നും. കാരണം ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ഹൗ ടു ടൈപ്പ് ഇത് പ്രോപ്പർലി. സ്പെല്ലിംഗ് പോലും നേരെ അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് റീച്ചിങ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ലൈക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് തരും. അങ്ങനെ ചില അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രൊഫഷൻ, സോ ഐ കാൺ ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ബട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ബാഡ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ നാട്ടിൽ. ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട്. It is a huge gap. So now you've started to take clients also. Yeah. What was either one client or one instance that is still with you that made you feel നന്നായി ഇത് തുടങ്ങിയത്? Not just me, I'm helping somebody else also എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വന്നത് എപ്പോഴാണ്? I know, that's every client. Every single, especially Malayali client. കാരണം I love my women, whoever is training with me. ഇനിഷ്യൽ പാർട്ടിൽ there was a time where നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ നോർത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ they are much more aware. They actually want to get muscle mass. മനസ്സിലായോ? But this is when, like, you know, Malayali women come to me, I am mentally prepared to actually explain to them, see, you need muscle mass, അല്ലെങ്കിൽ you need ഇത്രയും, you're going to die of osteoporosis if you keep going like this. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ പൊക്കമുള്ള ആരോഗ്യം കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ബൾക്കി എന്ന് പറയാൻ പേടിച്ചിരുന്നിട്ട് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ്. യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ട്രെയിൻ, യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് യുവർ പ്രോട്ടീൻ. ഇതൊന്നും ബെയർ മിനിമം കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ വെൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു ദം, ദേ ആർ ഇൻ ഓ, ലൈക്ക് ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നോ, ഓ പക്ഷേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ടോൺ ആയാൽ മതി, സ്കിന്ന് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടോൺഡ്. I think it's also how we were brain-feeded from the beginning. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൗ എ വുമൺ ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ പണ്ട് മുതലേ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം സംബഡി ഹു ഹാസ് ബീൻ ഇൻസെക്യൂർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൗ ഐ ലുക്ക്ഡ്. അതൊക്കെ മാറി വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. No, but that's the thing, you're already beautiful. Thing with you also, when I saw you earlier, I was like, damn, you look beautiful. But ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവർ മൊത്തം അളവും മെഷർമെൻറ്റും എല്ലാം ഇത് മോന്ത മത്തങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നു, ആനിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സോ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഹിയർ. ഒന്ന് നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി. നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി. ഐ എം നോട്ട് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ദർ. ഓക്കെ, ദർ ആർ ഗുഡ് പീപ്പിൾ, അതിൽ നിന്നൊരു ലോട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും യു ഹാവ് സഫേർഡ്, I have suffered. Every woman out there is just suffering, being body shamed, but not being telling. അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല what to do, how to fix this. മനസ്സിലായോ? I'm not promoting an unhealthy lifestyle, but I'm just saying, so easy to just train and eat whatever you like. It's that simple. If a girl is watching you who is currently going through an eating disorder, yeah, and feeling so lost, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, she's probably like sitting like a couch potato, trying to find some comfort in something. Probably food is the comfort level now. And she's watching you. What would you tell her? That's the thing.
I have people like that. So I'm so happy and blessed that എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നല്ലോ. This was my target audience. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇതിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ when we start doing social media, this was my target audience. People who starve themselves because they don't know what to do. അപ്പോൾ there are people who come like that. And honestly, there is so much tricks to this. Like I love how I train my women. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും നല്ലോണം വയറിറച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് മൈ ഗോ ടു. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ പറയാം, നിങ്ങൾ പട്ടിണതാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിർത്തിക്കോ. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് അതർ വേസ് ഓൺ ഹൗ ദേ ക്യാൻ ലൂസ് ദെയർ ഫാറ്റ്, ബട്ട് ഐ മേക്ക് ഷുർ ദറ്റ് ദേ ഈറ്റ്. സോ എൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റിൽ പോയ മിക്ക ക്ലയൻസും ദ ടെക്സ്റ്റ് ദറ്റ് ദേ സെൻഡ് മീ ഇസ് ദാറ്റ് ഹേ എനിക്ക് നല്ല വയറ് നിറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല, മതിയായി. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് മീ സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലൂസിങ് ഫാറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അവിടെ ഒരു നഷ്ടം എനിക്കും വരുന്നില്ല, അവർക്കും വരുന്നില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദിയർ ഫുഡ് ഓൾസോ. നമ്മൾ മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഏത് നാട്ടിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും ആദ്യം ഉടനെ ഈ മറ്റേ നമ്മളെ മല്ലു ഫുഡിനെ തന്നെ അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ചോറ്, അത് ഇത്, ഈ കുഴച്ചു കൂടിയ കറിയൊക്കെ മാറ്റുവേ, ഈ ചിക്കനൊക്കെ കുറേ കഴിക്കുന്ന, മുട്ട 3 കഴിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് ആർ ദീസ് ടാബൂസ്? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി സംടൈംസ് വെൻ ഐ സീ റീൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ലെങ്കിൽ കൈവണ്ണം കുറയ്ക്കണം, ഈ എക്സസൈസ്, ഇത് കുറയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. സോ വെൻ ഐ സീ ദിസ് ഐ എം ലൈക്ക് ഷിറ്റ്, ഇസ് ദിസ് വാട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ സീയിങ്? ഐ എം ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ബ്രോ. ഞാൻ താഴെ പറ്റുന്നിടത്തില്ല ഞാൻ കമൻറ്റ് ഇടും. ഐ ലൈക്ക് ഹേറ്റ് കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഉസ്താദ്. ഐ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഫീൽ സാഡ്. ബട്ട് ഗുഡ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് നോൺ. അതും വിഷമം വരും. ഇപ്പം തന്നെ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോച്ചസ്. ഇവരെല്ലാവരും ഇടുന്ന കണ്ടന്റ് വളരെയധികം സത്യമാണ്, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അവർ നോണല്ല. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അനദർ റീസൺ. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലത്തെ ടാബ് കാരണം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് കുറേ പേർക്ക് സംസാരിക്കാനല്ല, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഇമാജിൻ, ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുത്തൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നു, നിൻ്റെ നിക്കറ് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ തുട കാണുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ലൈക്ക് കം ഓൺ, യു ആർ, ഐ മീൻ ഇവരൊരു കോച്ചാണ്. വാട്ട് ആർ ദേ സപ്പോസ് ടു വെയർ? പറഞ്ഞോ. ലൈക്ക് ഐ കീപ് തിങ്കിങ്. അപ്പം നമ്മളെ ഫിസിക്ക് കാണിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് മെൻ കാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ക്രോൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സോൾ റീസൺ വൈ സോ മെനി നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഹാവ് ഐഡിയാസ് ബട്ട് ദേ നോട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, പേടിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ള മെനി ഫിറ്റ്നസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് who know so much. ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രോബബ്ലി എന്നെക്കാളും നോളജുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് വൈ ആർ ദേ നോട്ട് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ബബിൾ ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് വാട്ട് പീപ്പിൾ വിൽ സേ? ആൾക്കാരെന്ത് പറയും? ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് കമൻസ് ഇടുന്ന മെൻ, ബൈ ദ വേ. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് മെൻ. വിമൻ ആർ മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല. പക്ഷേ ദീസ് മെൻ ആർ ദ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന്, മിക്ക ആണുങ്ങളും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ദേ ആർ നോട്ട് ദ വൺസ് ഹു ട്രെയിൻ, ബൈ ദ വേ. ഈ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആണുങ്ങളല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോസ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു പണിയും ഗതിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ടിത് കാണുമ്പോൾ then they see that someone's doing something for themselves. Okay, രണ്ട് ഹേറ്റ് കമൻറ്റ്, ഉഷാറായി. You've started creating content in a much more എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം what has this journey been like for you? Have you had to deal with a lot of hate comments in this journey? Of course. ഇപ്പോൾ ഹേറ്റേഴ്സ് മെയിൻലി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹേറ്റ് തുടങ്ങും. ബിക്കോസ് ഐ ആം എ മുസ്ലിം വുമൺ കമ്മിങ് ഹിയർ ഡൂയിങ് എ ഫിറ്റ്നസ് കണ്ടന്റ്. വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം മൈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ്? സോ നോ വൺസ് ഗോണ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് gotten to a point where I had to cut people off from my life, which is fine. I don't care because as long as I am getting my content out there and I'm helping some woman out, that's what mattered to me. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഹേറ്റ് കമൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിഷ്യലി വന്നപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇമാജിൻ ഐ എം സംവൺ ഹു ഓൾറെഡി ഹാഡ് എൻ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിവൈൻഡിങ് ബാക്ക് ടു ദ ട്രോമ. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് അയ്യ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, നിൻ്റെ വയറിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? And they look like potato sacks themselves, bro. I'm telling you, they look like they haven't lifted a weight in their life. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും we get hurt, but it gets worse because women get sexualized for this so badly. Imagine എത്ര നമ്മളെ വെസ്റ്റേൺ ഫീമെയിൽ അത്ലീറ്റ്സ് എത്ര ആൾക്കാരാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മളെ ഹേറ്റേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും apparently my nipples were seen. Bro, I am someone who deadlifts like 180 kg. I squat ഇത്രയും heavy. I personally, in my head, I am an athlete. So, ഇത് കാണുമ്പോൾ I am like, bro, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും there are people I have to
Like, make them understand that, hey, bro, I'm an athlete. Like, I need to wear gym clothes that make me comfortable. It's that easy. സോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ എക്സ്പോഷർ തെറപ്പി കിട്ടാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ആൻഡ് ഇനി മാറാനും പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈ ഫാമിലിക്ക് കൺസേൺസ് വരുന്നു. എവറി വൺ വീട്ടുകാരല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്, അയ്യോ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്ത് പറയാതെ. ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഓൺലൈൻ ഹേറ്റ് ഉള്ളി. ഇതിൽ പകുതി ആൾക്കാരും ജസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ യു, സ്ക്രോൾ അവേ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ വുമൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദം. വൈ ദ ഹെൽ ആർ യു ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദിസ്? മനസ്സിലായോ? Okay, let's go back a little bit. I want to understand your ideology of friendships. When I say friendships, you've had a difficult childhood. Yeah. And a lot of triggering incidents happened through that childhood. During college, you had a different phase going on. There was one toxic relationship. There were misunderstandings with friends. Yeah, You had you had your own body image issues. In all of that, have you found friends now that have been there for you? Of course. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഓൾസോ നോ ബിക്കോസ് യു ആർ വേ ഓൾഡർ ദൻ മീ. സോ യു വുഡ് നോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ സ്നേക്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് വൺ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബിൻ ത്രൂ സ്നേക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി വൺ ഓഫ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്ച്വലി, ഹി വാസ് കമൻറ്റിങ് ദാറ്റ് നിൻ്റെ ലൈഫിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെമ്പററി ആണല്ലോ എക്സെപ്റ്റ് 1 or 2 people. And I was like, yeah, because now ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് കണ്ടാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ വിടും. When I see that one flag that I've seen previously, I'm like, hell no, I'm not taking this kind of burden. Why? It's us, protecting our inner peace. Yeah. And initially, പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ്. കാരണം കോളേജിൽ this all again, our family molds us, to be honest. It can heal or break us. True. Yeah. സോ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിക്കോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ആയാലും I have always searched for my father's love in all these people, to be honest. കാരണം നമുക്ക് ആ കിട്ടാത്തൊരു അറ്റൻഷൻ മനസ്സിലായി, അത് എവിടുന്നേലൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈ, ബട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പോകും. സോ ലൈക്ക് ഐ വാസ് സെയിങ്, ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ കോളേജിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് മാൻ റൈറ്റ് നൗ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഹീസ് ദ ഡിറ്റോ carbon copy of my dad. But I never noticed that because I was thinking ഈ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളത്തൊന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് ലവ്ഡ് ബൈ മൈ ഡാഡ്. സോ ഇറ്റ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ you have to go through wrong relationships to find the right one. You have to face heartbreaks to get your reality check. Yeah, you have to. കാരണം this is not even reality check. കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു അണ്ടർ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു തോണ്ടൽ മൈ സെൽഫ് ഔട്ട്. മനസ്സിലായി? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരെ ആ സോ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ കോളേജിലായാലും ഇനിഷ്യലി വന്നപ്പോൾ ദ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രാന്തുള്ള കുറേ കൂട്ടുകാർ, ദേ ജസ്റ്റ് വോണ പോസ്റ്റ്, ദേ ജസ്റ്റ് വോണ ഇതിന് മാത്രമുള്ളത്. ബട്ട് റിയാലിറ്റി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വിളിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടോ, ലൈക്ക് വിളിച്ചാൽ ഹലോ എടാ ഞാൻ ട്രബിളിലാണ്, ഹെൽപ്പ് മീ, നൺ ഓഫ് ദം ആർ ഗോയിങ് ടു കം. സോ ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ മൾട്ടിപ്പിൾ സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് and abandonment to find out this friend is good for me. And thankfully right now I can blindly say that the friends that I have right now are the most picture perfect. എനിക്കാകെ 4 കൂട്ടുകാരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു പറയും. ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ട് നോട്ട് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ 4 പേര് ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു വീണാൽ അവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ ദേ നോ മീ. So I'm that confident and I know that probably until and unless they have atrayum something bad going on in their life, they're not going to leave me, I'm not going to leave them. That's how you learn from past experiences. I wouldn't say that was a bad thing. അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും യോ എന്തൊരു വേണ്ട ജീവിക്കണ്ട, ഇത് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി. But then you need that to grow. And it's better than having a lot of friends. It's better that you have quality friends. Yeah. That add some value to your life. It is quality over quantity any day. I'm talking about you want to grow in life. Easiest way is to see your friend circle. Yeah. Are they curated enough to see? ഇപ്പോൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് who let make you grow. എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഈ ഫുൾ ഗ്രോത്ത് ഇസ് പ്യുവർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ഐം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി പരിചയപ്പെട്ട ഒരാൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഫണ്ണിലി. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് മെയ്ഡ് മീ ഗ്രോ. ദിസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ whatever it is, this person's the sole reason. Been there for you. Been there for me. അതും അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള 2 കൂട്ടുകാരുണ്ട്, മൈ ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്.
ഇവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. എൻ്റെ കണ്ടന്റ് വന്നാൽ ആരും ഒരു പട്ടി വിലയിലും ദേ വിൽ പോസ്റ്റ്, ദേ ഡോണ്ട് കെയർ. അപ്പോൾ ദേ ആർ ലൈക്ക് റീപോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏറി കയറ്റും. സോ ഐ ലവ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ 10 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ഈവൻ ബിഫോർ കമ്മിങ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പീപ്പിൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ദർ ദർ എന്തുണ്ടെങ്കിലും. You did mention about trying to find the love and care from your father. അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. When you look back, how has your idea of love changed over the years, or has it changed over the years? Of course it has changed. കാരണം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ഐ എം 23, ഐ ഡോണ്ട് നോ ദിസ് ഹോൾ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് സിറ്റുവേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എ 30-year-old stuck in a 20-year-old's body. Maybe, I don't know, probably when we talked also, I don't know if you got that gut feeling. കാരണം no one believes I'm 23. കാരണം because of the relationships that I've chosen. So prior to this, ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ that was my first proper relationship എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, previous to this. And I don't want to waste time talking about that man also because he was not that great in the end. അപ്പം ഞാൻ ആകെ നോക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ. സ്നേഹം won't, it won't, in the end of the day, that won't suffice. That's the honest truth. Same thing very recently. It took time to learn, okay, ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. You need emotional security, you need stability, you need financial security, so many things. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അന്നേരം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും അല്ല, എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി, ഓ എന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് വിളിച്ചു. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എ ടൈം വെയർ മൈ ഡാഡ് ഇസ് എവർ കോൾഡ് മീ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിക്കോസ് I was always ugly for him. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും I think I'm ugly, I don't know. So I mean in his eyes. സോ അന്ന് മുതലേ എന്നെ ഒന്ന് സുന്ദരി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദെയർ. You were yearning for that. I was a yearner, okay, back then. And it took a lot of relationships or situationships or whatever it is. Even very recently, if like, I had a breakup, it was purely because I realized my worth. അപ്പോൾ ഐ എം 100% ഷുവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവ വലിയ ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടിട്ട് പോയ അങ്ങനത്തെ പല ടോക്സൊക്കെ എപ്പോഴും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് നോ, ഐ ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് മൈ വർത്ത്. കാരണം നാട്ടിൽ ഐ വാസ് എ നോ ബഡി. ഇവിടെ വന്ന് ഇഫ് ദിസ് ദുബായ് കുഡ് മേക്ക് മീ എ സംബഡി, ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ മീ. ഒരു ആളുണ്ട്. You have unlocked your potential. I have unlocked, but I haven't reached my potential. That's the thing. Unlock ആയതേ ഉള്ളൂ. But it's a journey. It's a journey. But once I unlocked it, I realized that no, I don't deserve to be, begging for the bare minimum. I don't deserve to be, I don't want to be the man of the relationship. Simple as that. കാരണം പണ്ട് മുതലേ I was a man. ഇപ്പോൾ when you told me that I look like a female for once, I was like, thank you. Because it's such a tomboyish character in me to be so masculine. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴും ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് they don't fear anything because I'm so manly enough that they don't have to care. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫെമിനിൻ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മനസ്സിലായി. ലൈക്ക് I just want to sit with them and be like, you want to tap into that side of our soft side. Like when you sit next to someone and you sleep off, that kind of energy. ലൈക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഐ എം ദ പ്ലാനർ, ഐ എം ദ ഗിവർ, ഐ എം ദ നോട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഹാസൻ ഡൺ. പക്ഷെ എന്നാലും എപ്പോഴും വെൻ യു കീപ് ഡൂയിങ് ദിസ് യു ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ എ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ആർ ലിറ്ററലി ദ മാൻ. ഇനി അല്ല അടിക്കാൻ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബിഫോർ ദ ഗൈ ഗോസ് ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിം. മനസ്സിലായി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ ദെൻ ഐ ടുക്ക് എ പോസ് ആൻഡ് ഐ ടേൺ ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ് നോ, ഐ ഡിസേർവ് തിങ്സ് ടു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ കിട്ടുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്, they are being taken out on dates. Why can't I? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? No, same thing. So it's like even if like for example you, if I am dating you by any context, you just have to exist. And if I was a man, I will bring you the world. മനസ്സിലായോ? So because you're that beautiful, like as a person. Same thing for me. I am not that ugly. അപ്പോൾ even as a personality ആയാലും I feel like I'm mature enough for a guy to like me. So why is it that I have to beg? I love that you've come into a place of self-love now. Yeah. ഒരു self-discovery path ന്ന് ഇപ്പം you have found yourself. Yeah? Thankfully. So, do you feel എന്താ പറയാ ഒരു relief that at least you are there for you now? I am.
ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നമുക്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഹാവ് തോന്നുന്ന ഗോട്ട് ഒരു യുവർ കാര്യം. ഓൺ ബാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതായോ? ഉണ്ട് നമ്മൾ ബീയിങ് റിയൽ ഫോർ യു, ഫോർ മീ, ഫോർ എവ്രി വൺ. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈവൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞ വുഡ് ബി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയാൽ പോലും, നമ്മളെ പേരൻസ് ആയാൽ പോലും, There's an extent there's to an extent to this unconditional love. It's never unconditional, bro. It's always conditional. or there is an even if it is unconditional, there is to an extent that they can be there for you. Yeah, of course. They can't fight your demons for Yeah. you. You have to do it yourself. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പല ഡിപ്രഷനും അതും ഇതും വരുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹേറ്റ് അബൌട്ട് സോ മെനി പീപ്പിൾ. I know, like, I'm sorry you went through this trauma and things like that, but when people make it their whole personality, it's a different kind of situation. Like, for example, നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ലൈഫിൽ കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും. ആ റട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ചൂസ് ദാറ്റ്, യു ആർ നെവർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റട്ട്. ബീങ് ഫ്രാങ്ക്. പക്ഷേ I think those are silent cries for help. It is. They those who have made it their personality, they don't know how to let themselves out. Yeah, or they never had a person To guide them. that was ever there. ഒരു 1 month എങ്കിലും ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദേ വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ടൺ ബെറ്റർ. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല ലൈഫിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കെഞ്ചി ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. സോ വെൻ someone ever tells me, if I can we please meet, I'll make sure I'll never say no. Because you never know ആ ആളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ എന്താ is this the last day of their life? Are they planning on ending things? ഒന്നും. And by the way, it's the most happiest people who are going through the shittiest problems in their life. Honestly, this Instagram, all this is fake as hell. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ കാണുന്ന ഞാനല്ല റിയാലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സെയിം തിങ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് സെൽഫ് ലവ്? അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻജോയിങ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് അലോൺ. ഇതൊന്നും ഇൻസ്റ്റ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഗൈസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. നോ. അപ്പോൾ ഐ ഈറ്റ് അലോൺ, ഐ വർക്ക് അലോൺ, whatever, if I have a prayer or something, I do it alone. Gratitude alone. And everything is alone. To the point where ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ വന്നാലും they are just there. അല്ലാണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ എം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ somebody. എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എത്തിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ലവ്. When you genuinely enjoy your own company. Trust me. And it is very valid coming from someone who will only enjoy this company. കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടില്ല. സിൻസ് ഇയേഴ്സ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ഹാഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ഐ എം ലൈക്ക് ഡാം, ഐ എം നോട്ട് സോ ബാഡ്. പാട്ട് കേൾക്കുക, ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഇറ്റ്സ് ദ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു സോ മച്ച് പീസ്. You did mention prayer. Yeah. Let's talk about faith. Yeah. I want to understand how did faith look like to you in childhood days, and how has it changed from then? Yeah. So this is a very sensitive topic, but I don't care talking about it. Okay. ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാൽ ഞാൻ തട്ടുവിട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത്. ബൈ ദ വേ, ഇഫ് യു നോ വൺ സീൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പിക്ചേഴ്സ്, ബട്ട് പീപ്പിൾ വർ ഷോക്ക്ഡ് സീയിങ് ദ കോച്ചിബ നൗ, എസ്പെഷ്യലി എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കണ്ട പിള്ളേർ. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തട്ട് ഓൺ. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് പ്ലേ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സം വൺ. എനിക്ക് പണ്ടേ ഗോഡ് വാസ് നെവർ ലൈക്ക് എ ഫാക്ടർ ഫോർ മീ ടു ഗോ ടു. ഐ വാസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഗോഡ്. മനസ്സിലായി? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പോയി നിസ്കരിക്കും. ഇവരൊക്കെ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയും ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണേ. അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഗോസ് ഡൗൺ അറ്റ് ഹോം, സംതിങ് ഗോസ് ഡൗൺ ഇൻ സ്കൂൾ, മൈ ഓൺലി റിസോർട്ട്. ബട്ട് It was a hope. It was a hope. It's always a hope. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്തിനാണ്, people spend so much money to go for, Hajj and everything. പിൽഗ്രിമേജിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരും. Why? Because it is a hope. അപ്പോൾ ഐ നെവർ ഹാവ് ഷിറ്റഡ് ഓൺ റിലിജൻ എവർ. കാരണം ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കും, നീ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്നർ തിങ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ യു ഓൾസോ, ആ യു വോക്കലി രാവിലെ തന്നെ എന്താ പറയുക എണീറ്റിട്ട്, ഇപ്പോൾ അതർ ദാൻ ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്ററോ ഇതല്ലാണ്ട് ജനറലി ഹാവ് യു ഓൾവേസ് എല്ലാ ദിവസവും എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക, ഞാൻ എന്താ തിരിച്ചെത്തി? നോ. സോ ദ ഷോവേഴ്സ് പ്രോബബ്ലി ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് അത്രയും ഫെയ്ത്ത്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വുഡ് സേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം യു ഹാവ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്. ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈക്ക് എവറി അതർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് സ്റ്റോറി ഇടുവാണോ? അല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഇതാണ്, ഒരു ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോഴും സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഓൺ ദെയർ ഓൺ
ഫേറ്റ് ജേർണി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഓൾസോ ഓൺ യുവർ ഓൺ ഫേറ്റ് ജേർണി. journey. ഐ എം ഓൺ മൈ ഓൺ ഫേറ്റ് ജേർണി. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലോട്ടായി. ഞാൻ അന്നുള്ള ആളെ അല്ല ഇപ്പോൾ, ഇപ്പൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ whatever you faced in life. ഇപ്പം തന്നെ ദ ഹോൾ ഫാമിലി ട്രോമ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ, കോളേജ്, റേപ്പ്, ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. സോ ഇറ്റ് പുഷ്ഡ് മീ ബാക്ക് ഫ്രം ബിലീവിങ് ഇൻ ഗോഡ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ലോലി ബിലീവിങ് ഇൻ ഹിം അഗൈൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പോയി, ആൻഡ് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ ഫീൽ ഹേർട്ട്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, I'm like, bro, why did you do this to me, man? Like, ആ ഒരു അവസ്ഥ. You feel failed. Yeah. I feel, what do you say, cheated on. Like, I don't know how to explain it. So ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു, yet why should I suffer? അങ്ങനെ. അപ്പോൾ it took me back, but slowly working on it. അപ്പോൾ this is something I never vocalized on my Instagram, because ഞാൻ ഈ മറ്റേ റമദാൻ്റെ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിന് നീ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് താഴെ കമൻസ് വരുന്ന. ഐ എം ലൈക്ക്, ബ്രോ, ദാറ്റ്സ് ഓൺ മീ. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്. That's it. You did speak about family and trauma with related to family. Yeah. And you've been talking about the feeling of flight and fight mode always. Yeah. So was it ഈ flight and fight മോഡിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് back in your head, did that triggered from your household, from your childhood? ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നാണോ ഈ ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് തോന്നുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഐ വിൽ ഓൾവേസ് താങ്ക് മൈ പേരൻസ് ഫോർ റേസിങ് മീ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ ഇറക്കി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഐ എം ഓൾവേസ് താങ്ക്ഫുൾ. ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിള്ളേരാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട്ട് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ആങ്സൈറ്റി, ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. സോ ഇത് നമ്മൾ സെൻസേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വേറെ ലൈക്ക്, ഓ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കടകടാന്ന് അടിക്കുന്നത്, യു ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ growing up I've always had this. പിന്നെ to make this is like to add cherry on top, the other things also happen, people who you trust. So ഇപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫാദർ സെക്ടർ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കൺസിഡർ എവറിബഡി എൽസ് മൈ ഡാഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡർ മാൻ, ഒരു 45-year-old man comes to me with love, I'll be like, papa. മനസ്സിലായി? So it's you don't think of the danger factor behind it, like what is his intentions. അപ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഫെയിൽഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ പോയി ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ. ലൈക്ക് ഹൂ ടു ട്രസ്റ്റ് എനി മോർ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എത്തത്തില്ല. സോ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ദിസ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് തിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദർ. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് നെവർ ചേഞ്ച്ഡ്. ബട്ട് പ്രൊഫഷണലി സ്പീക്കിംഗ്, ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഐ ടുക്ക് ദിസ് ജോബ്, ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ ടുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സ്റ്റഡീഡ്, I would be in complete fight or flight. കാരണം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. I would have felt lost. This is something I know I own. Like, bro, I see a potential client and I know for a fact that if they lock in, exactly അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. And that was something I discovered and I saw visible proof of. So I was like, okay, so this is in me. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡു ആർക്കിടെക്ചർ, ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ലോസ്റ്റ് ആയി തന്നെ പോയാൽ ഐ തിങ്ക് they will come to peace. It's difficult for their generation to understand what you're doing right now. Definitely. Because they have not had the exposure that we have. പക്ഷേ once they see you in your true potential, when you reach your dream, then those eyes will open. And then avarku manasilam where this journey was headed to. So I just want to say I'm really, really proud of you. Thank you so much. All that you've been through, but you chose to find yourself. And you are right now helping other people to find themselves. It is a beautiful journey. So I just really want to say I'm so proud of you right now. And I believe in this journey. I know you're going to go places. And I just want you to never give up on yourself. No, this giving up thing, നമുക്ക് അഗൈൻ ഇപ്പോൾ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പോയിന്റിൽ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതല്ലേ. പ്രോബബ്ലി യു ഓൾസോ, പ്രോബബ്ലി മീ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഹാഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദെയർ, ഇവിടെ എത്തത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? സോ ദർ വാസ് ജസ്റ്റ് സംതിങ് ദറ്റ് കെപ്റ്റ് യു ഗോയിങ്. ആ മോട്ടറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ ദ മോട്ടർ ഇസ് മീ. കാരണം മുമ്പ് ആൾക്കാരായിരുന്നു, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ, അടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ആളെ. പക്ഷേ റൈറ്റ് നൗ you are the driving force. I am the driving force. So when I go down completely, I'm like, ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം, instead of thinking let me end my life, because that was what we were thinking years back. And like, you know, whenever situations happen, ഇപ്പം തന്നെ the current situation right now, I think with the whole war, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ മെസ് ഫോർ എവ്രി വൺ, ഫോർ ജോബ്സ്.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലയൻസിന് ജോബുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ കൺസേണിങ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ കണക്റ്റഡ്. ദുബായ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഇതെല്ലാം സർക്കിളായിട്ട് പോകും. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കെയറി. സോ ഐ ഡിഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് റീസെൻ്റ്ലി, ടു ബി ഓണസ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഐ ആം ലൈക്ക് ഡാം, ഹൗ ഡു ഐ ഫിക്സ് ദിസ്? ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, യു നോ വാട്ട്, ഒന്നും അറിയാത്ത എന്നെ ഇവിടം വരെ എന്തെങ്കിലും എത്തിച്ചെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ദുബായിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആരും അല്ല, എനിക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഇല്ല ഇതിന്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഐ ഫൗണ്ട് വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു ഗോ ഫോർ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഐ ഫൗണ്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടു ജോയിൻ. ഐ വെൻറ്റ് അലോൺ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ടോക്സിക് കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദെയർ അലോൺ ആൻഡ് ഐ വാസ് ലോസ്റ്റ് അലോൺ. ഐ സാറ്റ് ഡൗൺ അലോൺ. ഐ തോട്ട് ഐ എം ലൈക്ക്, ഇനി എന്താ? ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. എവിടുന്നോ 2 clients കിട്ടി. ആൻഡ് എവറി ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് എ ബിലീവർ ഓഫ് യുവർ വിഷൻ. I will tell you that. Man, whenever I see my clients, sometimes I feel like crying. Because it's so beautiful that you believe in me. And now I have to get you there. So that's why sometimes when you see my Instagram, I write client curated ആയിട്ടുള്ള stories. Like, I love my client so much. അല്ലെങ്കിൽ this client did this. And I'm so proud of her. Why? Because they are all believers of my vision. And they are paying me for it. So ini I have to prove them that, you know, what they did is the right thing. എനിക്ക് ആ മറ്റേ പരിപാടി പറ്റത്തില്ല. അത് ഹോൾ പേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യുനോ മീ ലാക്കിംഗ് ഓഫ് തിങ്. നോ, നൗ ഐ എം ഓൺ മൈ ടോസ് ടിൽ യു റീച്ച് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. യാ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ഇറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ. ദിസ് ഇസ് മൈ ഡ്രൈവർ, റൈറ്റ്? മൈ ക്ലയൻസ് ആർ മൈ ഡ്രൈവർ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇവരാണ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു കീപ് വർക്കിംഗ്. സോ വെൻ ഐ സീ ദം ഹിറ്റ് എ ന്യൂ PR, ലൂസിങ് സം ഫാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ റീച്ചിങ് ദെയർ ഗോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് മദേഴ്സ് ബ്രോ, കാണുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് ഡാം, ഇങ്ങനൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. വർക്ക് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞുണ്ട്, ഫാമിലി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ കം ഫോർ ദെയർ വർക്കൗട്ട്, ബെയർലി സ്ലീപ്പ്, ഈറ്റ് റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി ആർ നത്തിങ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് വെൻ ഐ സീ ദാറ്റ് ഐ എം സോ ഈച്ച് ക്ലയൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് ഈച്ച് വുമൺ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓൺ ദെയർ ഓൺ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ജേർണീസാണ്. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ അടുത്ത ആളിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എവ്രി വൺസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഇവൻ ആക്ടിങ്. ദേ ജെനുവിൻലി മേക്ക് മീ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ക്ലോസ് ടു ദം. അപ്പോൾ ചിലവർ ഇച്ചിരി കുക്കുമായിരിക്കും. ഈ കുക്കുമായിട്ട് ഹാവ് യു ഹാഡ് ക്ലയൻസ് വേറെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ക്ലയൻസ് ഉണ്ടോ? ഓ, അത് ഞാൻ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തതെന്നല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ദർ ആർ 2 types. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മടി, ഐ വിൽ പുഷ് ദം. ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറില്ലേ AI വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ആ ജോബ്. അതെനിക്കൊന്ന് കാണണം. ബിക്കോസ് അത് നടക്കത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ChatGPT അടിച്ച ഒരു വർക്കൗട്ട് പ്രോഗ്രാം കിട്ടും. കിട്ടിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാ? പുഷ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് മിസ് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, ദിസ് AI is not going to replace us, bro. This emotional thing we are giving, ഇത് നമുക്കേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. I know I'm sitting online, but I make sure that the other client feels that love that I have. Human touch. Yes. So it is kind of, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ അനുസരിക്കാത്ത ക്ലയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. എവ്രി വൺ. കാരണം ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ജോയിൻ മൈ കോച്ചിങ്, probably there will be days that you'll be like, yeah. So that's the thing. അപ്പോൾ am I going to judge you for it? Am I going to irritate you for it? No. ഞാൻ കിടന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. You are not an athlete and that's okay. You are a sedentary lifestyle liver. മനസ്സിലായി? So that's why I am a lifestyle coach. അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I am not a bodybuilder coach. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പനിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കയറി വന്നു. But this is ലൈഫ്സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂറേഷൻസ്. ബട്ട് ദർ വർ ടൈംസ് വെയർ ഇനിഷ്യലി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, തീരെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ അതൊരു ഗിൽറ്റാണ് കേട്ടോ. വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദെയർ റിസൾട്ട്സ്, ബിക്കോസ് പ്യുവർലി ബിക്കോസ് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫിസിക്കലി ഹേർട്സ് മീ ടു ടേക്ക് ദറ്റ് മണി എനിമോർ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് പിന്നെ എന്തിനാ പേരിന്? ഇമാജിൻ സമ്മൺ ഗോയിങ് ടു ദം, ഏതാ നിൻ്റെ കോച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പേടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണും. ബിക്കോസ് മൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് മൈ ക്ലയൻറ്റ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ എ ലൈക്ക് യു നോ ഒബ്ജക്ടിഫൈങ് വേ. ഇൻ ജനറൽ ദേ ആർ വാട്ട് ഷോസ് ദ റിസൾട്ട്. അതായത് ഞാൻ ബിൽഡ് എ ബാഡി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നാണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ മൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പകുതിയും ഓൺലൈൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വിമൺ, സോ ഐ ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് പ്രൈവറ്റ്. ബട്ട് അതർ ദൻ ദാറ്റ് there was one instance where അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, where you know the ഡ്രിങ്കിങ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത്. സോ നമ്മൾ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും, മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്രയും ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ
tell them, make them understand that, hey, listen, get back to your life. Fix the things that is hurting you first, then come back. Okay. മനസ്സിലായി? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രൈങ് ടു പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫിറ്റ്നസ് ജേർണി വിത്ത് നോ മൈൻഡ് ടു ഇറ്റ്, ആദ്യം ഫിക്സ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈഫിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പയ്യവാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് യു വോണ്ട് മീ ടു ഗിവ് യു ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ പുഷ്, ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഞാൻ വൺ തിങ് എവറി ക്ലൈൻ്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഏത് പാതിരാത്രി എന്നെ വിളിച്ചോ, വിച്ച് വൈ മൈ ക്ലൈൻറ്റ്സ് തിങ്ക് ബാറ്റ്മാൻ, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല. എന്നെ 2 മണിക്ക് വിളിച്ചാലും രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കും. Yeah, I keep texting you at 3 a.m., 4 a.m. and she's online always, also. that's what. So that's the thing. A very always successful ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്, I'm not saying I'm that successful, but successful ആൾക്കാർ always respond. നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. if you date or if you are with the most successful person, you will know they respond instantly. കാരണം every minute counts. മനസ്സിലായി? So for me, when you text, ആരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ I open immediately and I text back. I don't know ഓറ ലോസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, but then I will text back. I'm like, ഹലോ എന്ത് പറ്റി? കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കും, unless I'm in a session or something. So this is the the pattern that I've created for my clients. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് മടി, സ്റ്റിൽ പുഷ് ചെയ്യും. മാസങ്ങൾ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. Let's talk about your program a little bit. ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് if they want to reach you, what is your program like? How can they reach you? ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ക്യൂറേറ്റഡ് ഫോർ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്കതും നമ്മൾ ലോഗിങ്, ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ലോഗിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വർക്കൗട്ട്സ്, നിങ്ങളെ ഡയറ്റും സ്ട്രക്ചേർഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദെയർ ഓൺ ദിസ് ആപ്പ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഐ എം ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് യു ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഐ വിൽ ബി ദെയർ ഗൈഡിങ് യു. ഇപ്പോൾ 1-on-1 കോച്ചിങ് കാണും, അല്ലാതെ റെഗുലർ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് എ വർക്കൗട്ട് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനത്തെ കോച്ചിങ് കാണും. പിന്നെ ഇതല്ലാണ്ട് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ആസ് എ കോച്ച് ഐ എം ഓൾവേസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് ഐ എം ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യുവർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. So ഇപ്പോൾ whatever time it may be, whenever you get lost with the like for example ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, എന്താ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും every single time what I tell the client is call me, അല്ലെങ്കിൽ just talk to me, tell me what's wrong. If you find like ഇപ്പോൾ ഫുഡിന് തന്നെ, that's the main reason why I have started this program. I do not want you to starve. As a woman, you should be healthy enough by eating and performing at the gym. So if you don't eat, there is no performance that goes down. So ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ബെലി ഈസ് ഫുൾ ബിഫോർ യു ആക്ച്വലി കം ഇൻ ടു ദിസ് ഫിറ്റ്നസ് ജേർണി. You have എന്താ പറയുക, you've found yourself after a long time and it was a process. Yeah. Okay, so when I say healing, what does it mean to you? Okay, so personally I haven't gone to therapy. So have you ever considered going to therapy? അറിയില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്കിതെന്താ സംഭവം എന്ന് പിടിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ തെറപ്പി. അപ്പം മൈ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇസ് ദാറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി, നൗ ഐ ഫിയർ ഇറ്റ്. Okay. ബിക്കോസ് മേ ബി ദാറ്റ്സ് വൈ ഒരു ഹൈപ്പർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വുമൺ ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്സിലോട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താ, സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഞാനാണോ ഇനി റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ട്രൈയിങ് ടു ഡിപ്പെൻഡ്. എനിക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ You're scared. ഇപ്പോൾ തെറപ്പിക്ക് പോയാലും ഇമാജിൻ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ലോ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഫിയർഫുൾ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ നോട്ട് അവൈലബിൾ, ഐ യു ഗോയിങ് ടു ക്രാഷ് ഔട്ട്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിയറിൽ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ തെറപ്പി ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എന്താ ഈ തെറപ്പിസ്റ്റിനെ കാണാത്തതെന്ന് പറയാത്തത്, ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സം പാർട്സ് ഓഫ് മീ ഹാവ് ഹീൽഡ് ത്രൂ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. Okay. അപ്പോൾ That void is filled. that void is filled അല്ല, healed. Healed. Like in the sense that ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ട് nobody is coming to save you. No bro, these people have saved me. Literally. ഞാൻ ഫിസിക്കലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെട്ടാനായിട്ട് ഇരിക്കുക, അപ്പോൾ വരെ വിളിച്ചിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നിർത്തിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ So you have that shoulder to lean on. I have, and it's not something that I lean on to also, but I know that ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവർ കാണും. ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു That blind faith. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാവ്സ് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ്. ഇമാജിൻ മീ ബീങ് എ വള്ളി ഫോർ സമ്മൺ എൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ടൊരു വള്ളിയാവും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു മൊമെൻ്ററി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വേർ യുവർ ലൈക്ക് എല്ലാം തകർന്ന്
തരിപ്പണായിട്ട് കിടക്കാൻ ആരെ വിളിക്കണം, ഐ വിൽ കോൾ ദം. കാരണം ദിസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഓൾസോ. സോ ദറ്റ് മെയ്ഡ് മീ റിയലൈസ് ദാറ്റ് തെറപ്പി ഇസ് ദം. Okay. They are therapy for me. And I am not promoting this whole friends and chunks. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. You have to curate your friend group. ഞാൻ പറഞ്ഞ Again, it is her personal experience. Yeah, personal Nobody experience. is encouraging anybody to. അതെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് ഹലോ ബ്രോ നമുക്ക് നോ, it doesn't work like that. Maybe not all friends can say the right things at the right time. So if you need a professional person helping you, you need to seek professional help. But if there are people around you who can support you, that is also okay. Yeah. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലീസ്, ഐ വെൻ ത്രൂ മെനി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എപ്പിസോഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് ഫ്രണ്ട്സ്. മെനി, കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ 30-40 ഫ്രണ്ട്സ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ നിന്ന് ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് ടു. മനസ്സിലായോ? സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ അത്രയും. നമ്മൾ പറയത്തില്ല, നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഫെയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സക്സീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫെയിലിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് വൺ ഫ്രണ്ട് ഹു യു തിങ്ക് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ചങ്കാണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ പാഴ്ച വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് തെറപ്യൂട്ടിക്, ബട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സ് മെയ്ഡ് ഷുവർ ദറ്റ് ഐ ഗ്രോ മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി. So we have come almost to the end of the podcast. I will end with another self-reflection question. Yeah. If you meet your 15-16-year-old version of yourself for a cup of coffee, what would you tell her? I would tell her to, first of all, just eat because she wasn't eating. Okay. And secondly, ഈ സ്കൂളിൽ കാണുന്നവരും ഈ നാട്ടിച്ച എല്ലാവരും തിരിച്ച് നമ്മളെ ലൈഫിൽ വരും, ബട്ട് ആസ് ലൈക്ക് യു നോ സീക്കിംഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഫണ്ണിലി. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് കാർമ. ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒന്ന് ഗ്രോ ചെയ്താലുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോണ ടെൽ ദിസ് പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് ട്രസ്റ്റ് മീ, മൈ 16-year-old self is like, കാർമ വിൽ ഗെറ്റ് യോ, കാർമ അവരെ കൊല്ലും. ഒന്നുമില്ല, ഈ കാർമ ഇതൊന്നും ഇല്ല. ടു ബി പേഴ്സണൽ ബിലീഫ്, ഐ എം നോട്ട് ജഡ്ജിങ് എനിവൺ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷട്ടപ്പ്, വർക്ക് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്, ആൻഡ് വൺസ് യു ഇംപ്രൂവ്, ഈ കാർമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് തിരിച്ച ആൾക്കാർ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടൈം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കിടന്ന് കരങ്ങിട്ട് ഞാൻ കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പോവാ, ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് മൈ ഡമാസ് ആക്ച്വലി തോട്ട് ഐ എം ലൈക്ക്, ഞാൻ ഇനി കൂടോത്രം, ഞാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ പോയി, എനിക്ക് 2 എണ്ണം പറയണം. സോ ദിസ് സോ മെനി dumb shit was in her head and no one sat down to clear it out for her. So I would say that just first of all stop chasing men. That was number 1 സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആളൊരു ചെറിയ അറ്റൻഷൻ തരുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക. ബട്ട് ദെൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ എം ലൈക്ക്, വാട്ട് ഇസ് എ ബിഹേവിയർ? ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ബാക്ക് ദെൻ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്ത് നടക്കുന്നൊരു കൊച്ചാണ്, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ റൈറ്റ് നൗ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് പ്യുവർലി ടെൽ ദറ്റ് യുവർ ബോഡി, യുവർ ഹെയർ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണോ, നോളജ് അറിയണോ, ഓപ്പൺ ഗൂഗിൾ, സെർച്ച്, എക്സ്പ്ലോർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർവിങ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് യു ഗൈസ് ഓർ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് യു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ഗെറ്റ് യു എനിത്തിങ്. ഇതല്ലാണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, പണ്ടേ പീപ്പിൾ പ്ലീസിങ് ചോരയിലുള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഐ എം എ കംപ്ലീറ്റ് നോൺ പീപ്പിൾ പ്ലീസർ. നൗ ഇഫ് നോ മീൻസ് നോ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഷോക്ക്ഡ്. കാരണം 5 വർഷം മുന്നേ കണ്ട ഇപ്പോൾ ദേ ഗോട്ട് ഷോക്ക്ഡ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എല്ലാവരും ചെന്നിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇവൻ എ വേ ദറ്റ് യു നോ അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല, ബട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എടുക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് സെൽഫിഷ് ആയി. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ സെൽഫിഷ് ആണ്. നോ, ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ യുവർസെൽഫ്. യാ, ഓഫ് കോഴ്സ്. കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഇനി എനിക്ക് താഴോട്ട് പോകാൻ വയ്യ. കാരണം ഇത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നറിയാം ഇവിടം വരെ എത്തിയേക്കുന്നത്. സോ സെയിം തിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് കിഡ് ഇസ് സോ സെൽഫ്ലെസ്. ഐ ഫീൽ ബാഡ് ഫോർ ഹർ. ലൈക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുക, പഠിക്കത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഫ്രണ്ട്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ കിടന്നാലും സ്വന്തം വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. ബട്ട് ബാക്ക് ദെൻ ഓണസ്റ്റ്ലി ഇഫ് ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ സെൽഫിഷ്, ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗ്രോൺ വേ മോർ ദൻ വാട്ട് ഐ ആം നൗ, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. യാ, ബട്ട് യുവർ ജേർണി മേഡ് യു who you are right now. Yeah, exactly. It took time. Of course it takes time. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു എല്ലാവരും പറയും 16 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ യു ഫേസ്ഡ് വളരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് മദർലി ഇൻസ്റ്റിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എ ബേബി. കുറേ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ഓ മേ ബി യു വിൽ ബി എ ഗുഡ് മദർ കാരണം നീ ഇത്രയും സഹിച്ചു.
ഐ എം സ്കേർഡ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, അത് കുറ്റമല്ല, കാരണം ഐ എം ലൈക്ക് നൗ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ എൻ്റെ കൊച്ചിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിലും ഭേദം നോട്ട് ടു ബ്രിങ് എ ബേബി. നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവൻ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ്സ് സോ സ്കേറി. But it's also beautiful that our generations are thinking about the next generations. നമ്മൾ കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് നമ്മൾ ഉള്ളത് is a good thing. Have you ever felt that? I am going through that right now. I am in this phase of should I not, should we plan, ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. And I have this fear. ഞാൻ കാരണം വേറൊരാള് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കരുത് എന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ ഐ ആം കറന്റ്ലി ഇൻ ദാറ്റ് ഫേസ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ഐ ഗെറ്റ് യു. എക്സാക്ട്ലി. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. we'll make sure that we have enough finances, enough everything, that our child doesn't suffer. Are we financially stable, emotionally stable, mentally stable, physically stable? ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് പണ്ട് മുതലേ ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ മറ്റേ ഇല്ല ചോക്ലേറ്റ് എറിയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇമാജിൻ ഫ്രീക്കിംഗ് 12 siblings and all my grandparents have. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമായിരുന്നു. ബെയർ മിനിമം ഒരു കൊച്ചെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു മതി. ഇഫ് ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ, എന്നിട്ട് ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. ലൈക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും പോയി തിണ്ടിയോ, എന്നിട്ട് ഫുഡ് എവിടെന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു. ദിസ് ഇസ് ദെയർ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ലൈക്ക് വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്, are you going to traumatize your child? No. Are you going to bring them to a good house, good environment, removing toxic people from your life? That includes relatives or anyone who can touch them or, you know, make them feel bad. Everything. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദ പേഴ്സൺ, എപ്പോഴും പറയത്തില്ല മോളെ അങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഷോൾ എടുത്തിട്ട്, ആ അങ്കിളെ വീട്ടിൽ വരരുത്, മനസ്സിലായി, വീട്ടിൽ കയറ്റരുത്. If you have to make your child go through uncomfortable stuff for a person to come into the house, much rather don't bring that person to the house. കൊണ്ടുവരണ്ട, ആ ആളെ ലൈഫിലോട്ടേ കൊണ്ടുവരണ്ട. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പേർപ്പസ്. ആ കൊച്ചിനെ വീണ്ടും യു ആർ ജസ്റ്റ് സഫോക്കേറ്റിംഗ് ദ ചൈൽഡ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ യുവർ നാട്ടുകാരുടെ വാലിഡേഷൻ ഓവർ യുവർ ചൈൽഡ് മേക്സ് നോ സെൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ദാറ്റ് 16-year-old ചൈൽഡ് അടുത്ത് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ഗിവ് എ ഷിറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് എനിവൺ സെസ്. ഗ്രോ ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ആൻഡ് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും വളർന്നു, നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു ബിൽഡ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴേ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആരാണ്. ബട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ കെഞ്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ബട്ട് ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ദേർ. Thank you so much, Hiba. I hope you had a great session. Yeah, I really enjoyed, and you're a very good listener, by the way. Damn, this was therapeutic. എനിക്ക് തെറപ്പിക്ക് പോകണ്ട, I'm coming here. This was nice. I just want to tell the audience, the first time I spoke to her, I still feel like I have known her for some 10 years now. And we talk like that. We keep roasting each other. Yeah. I'm really glad I found a friend in you. Yeah. Actually, even you're very beautiful, by the way. അപ്പം ഞാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദിസ് നെർവസ്നെസ്. എനിക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഉസ്താദ്, എന്നാലും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എനിക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്ന, ഓൾറെഡി ജസ്റ്റിനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, എങ്ങനെ ഹലോ ആളെങ്ങനെ, എന്നിട്ട് തിരുപ്പി ലൈക്ക് ഷീസ് ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് എടാ, ഷീസ് എൻ ഏഞ്ചൽ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ ഓക്കെ, സോ ഷീസ് നോട്ട് ദ ബാഡ്. അപ്പോൾ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വൈ വെൻ ഐ കേം ഹിയർ ഓൾസോ ഐ സോ ഐ ആം ലൈക്ക് മദർ. That is the vibe I give off. You give off very beautiful. I'm hoping, like inshallah, if you're planning on a child, I am excited because you will be a very good mom. I just know it. നമുക്കൊരാളെ കാണുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കും. Thank you, Hiba. Thank you so much for coming. For having me.